네, 현재 시각 8시 25분. 안녕하십니까, 구조대장입니다. 오늘은 제가 원래 쉬는 날인데 초과 근무하러 지금 출근하고 있습니다. 네, 그래서 지금 씻지도 않고 아침밥 먹고 바로 출근하고 있습니다. 네, 9시까지 도착을 해서 지문을 찍어야 되기 때문에 열심히 가보겠습니다. Drifting on the ocean. Sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true, that my life is a she shine. Is a she shine. Is a she shine. Is a seaside. Sing, running through dark clouds and hard rain. I miss you, your colors. I feel like I'm going under. I'm coasting on a riptide, thinking about your love every day and night. I can't sleep when you're gone. Ooh, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true. Is a she shine? Is a she shine? Is a she shine? Is a seaside?
화이팅. 화이팅. 오. 어, 43초. Fluttering sky. 와, 은근히 발이 막이 왔습니다. 아, Fluttering sky. 진짜 이게 크네. Fluttering sky. 이게 다리가 너무 아파서 못 일어나겠어요. 쉬고 내려가요. 맞죠? 저한 올라오면 계속 이러고 있어요. 와, 너무 아파. Is a seaside. 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 Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands by the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so 네, 지금 운동 끝나고 밥 얻어 먹으러 가고 있습니다. heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. 배만 채우고 내려가서 단백질 쉐이크 먹겠습니다. 네, 벌써 12시가 넘었네요. 그럼 이제 샤워하고 집에 갈 준비해 보겠습니다. 네, 지금 다 씻었고 단백질 쉐이크 원샷 때리고 퇴근하겠습니다. 현재 시각 13시 15분. 퇴근해 보겠습니다. 네, 이제 초과 끝나고 집에 가고 있는데 초과 근무는 항상 사전에 미리 신청을 해야 되고요. 결제도 미리 받아야 됩니다. 근무 시간 외에 근무를 하게 되는 게
초과해서 근무한다고 초과 근무라고 하는 것 같습니다. 초과는 그냥 하고 싶다고 막 하는 게 아니라 뭐 공문처럼 이렇게 근거가 있거나 아니면 초과를 해야 되는 그런 사유들이 있으면은 초과를 신청하고 하실 수가 있어요. 주로 외근은 이렇게 훈련이나 뭔가 일이 있을 때 초과를 하는데, 초과는 특히 내근들이 뭐 할 일이 쌓여 있거나 아니면 뭐 언제까지 일 처리를 해줘야 되니까 퇴근하고도 뭐 초과를 찍고 업무를 본다든지 아니면 뭐 주말에도 뭐 처리할 일이 있으면 나와서 이제 업무 처리하고. 자, 그러면은 또 이렇게 여러분들께 소방에 대해 알려드릴 게 있으면 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 오늘은 정말 오랜만에 날씨가 너무 좋아서 밖에 나와봤는데요. 이번 시간에는 방송작가 글쓰기에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 이제 보통 이 방송작가는 방송작가 혹은 구성작가라는 말이 붙습니다. 그러니까 즉 그냥 작가가 아니라 방송 혹은 구성이라는 단어가 붙는 것에는 이유가 있겠죠. 그만큼 이 방송작가라는 구성이 굉장히 중요한데, 오늘은 이 구성을 어떻게 하는지에 대해서 간단하게 말씀을 드리려고 합니다. 보통 방송 프로세스는 아이템을 이제 가지고 회의를 하고 아이템을 선정한 다음에 섭외, 그리고 촬영 구성안, 촬영, 편집 구성안, 대본, 그리고 자막, 이렇게 이제 프로세스가 진행이 되는데요. 여기에서 이제 구성이 굉장히 중요해요. 이 구성안을 쓰는 거에 관련해 가지고 이제 촬영 구성안, 편집 구성안이라고 말을 하는데, 보통 줄여서 촬구 혹은 편구라고 이야기를 합니다. 사실 촬영 구성안 안에는 뭐 거의 촬영에 관한 모든 게 다 들어있어요. 촬영 일정, 출연자 정보, 그리고 이제 무엇을 어떻게 촬영해야 되는지에 관한 모든 이야기들이 다 들어가 있기 때문에 이 촬영 구성안을 잘 써야지 PD가 현장에 가서 촬영을 잘 할 수 있을 테고, 당연히 이제 모든 프로그램 자체가 원활하게 이루어질 수가 있습니다. 보통 우리가 이 촬영을 한다고 하면 그냥 가서 촬영을 하는 게 아니라 대부분이 다 사전에 협의가 되어 있는 것을 촬영을 합니다. 가령 인간 휴먼 다큐를 찍는다고 해도 그 사람의 날 것을 다 담는다고 생각하지만, 뭐 PD가 한 3일, 일주일 겨우 그 일상을 같이 함께 한다고 해도 그 사람의 인생의 모든 것을 다 담을 수는 없겠죠. 그래서 사전에 우리가 이런 컨셉으로 이런 내용을 가지고 촬영을 할 것이라는 것을 출연자와 충분히 조율을 하고 그것을 바탕으로 구성안을 쓰게 됩니다. 이걸 바탕으로 이제 시간이나 혹은 이동 동선에 따라서 촬영 구성안을 쓰고, 여기에 덧붙여서 뭐 인터뷰가 있을 경우에는 인터뷰 질문과 예상 답변, 또 요즘에는 협찬이 굉장히 중요해졌죠. 그래서 또 협찬을 얼마나 자연스럽게 녹아내느냐까지 촬영 구성안에 들어가 있습니다. 대본을 보면 이런 식이에요. 비디오와 오디오가 나눠져 있고, 이 오디오 부분에서는 이제 어떤 식으로 나레이션을 나중에 할지 예상 나레이션이 많이 나오고, 비디오 부분에서는 촬영할 때 꼭 찍어야 하는 부분이 있을 수 있거든요. 그래서 그런 부분들을 확실하게 체크를 합니다. 뭐 구체적인 촬영 용어, 뭐 틸다운, 줌인, 줌아웃 이런 것까지는 쓸 필요는 없지만 어떤 장면을 꼭 담아야지 이 내레이션을 쓸 수 있다, 이 구성으로 진행할 수 있다 정도의 내용은 안에 많이 담는 편이고요. 또 뭐 출연자와 관련해서 좀 알아둬야 될 유념할 상황이라든지 뭐 인적 사항이라든지 뭐 이런 것들도 많이 표기를 하는 편입니다. 보통 프롤로그에서는 호기심을 가질 만한 씬을 배치를 하고요. 그 다음 전개에서는 어떤 폭발적인 사건이 일어나기 전에 기폭제 역할을 하는 것들을 깔아줍니다. 보통 이제 밑밥을 깐다라고 표현을 하기도 하는데, 그 다음이 이제
클라이막스예요. 어떤 피크 포인트와 관련되어 있는 사건의 절정이 일어나고 이어서 그 문제를 풀어줄 수 있는, 갈등을 해결할 수 있는 씬이 나온 다음에 이제 애프터, 뭐 이 사람이 어떻게 변했는지 혹은 앞으로 어떻게 나아갈 것인지에 관해서 이제 녹여내는 것이 에필로그라고 할 수 있겠습니다. 예를 들어 보면요, 뭐 쓰레기 더미에 사는 여자에 관한 이야기예요. 그러면 보통 프롤로그에서는 쓰레기 더미에 사는 여자가 있다 정도로만 이야기가 나옵니다. 그 다음 전개에서는 어떤 이 사람이 살고 있는 주변 사람들의, 주민들의 전원이 있겠죠. 뭐 그 집에서 이상한 냄새가 난다든지 혹은 그 여자가 항상 어떤 쓰레기 더미들을 끌고 집에 들어가는 것을 목격했다라든지, 그러면 이제 시청자들이 약간 호기심이 생기겠죠. 그 다음에 이 여자의 집을 보여줍니다. 이게 이제 전개에 해당하는 거죠. 집이 얼마나 더러운지, 왜 이렇게 쓰레기 더미 속에 갇혀 사는지가 나오게 되겠죠. 그 다음에는 이 갈등에 대한 기폭제, 어떤 이유로 이 여자가 이런 상황에 처해지게 되었는지, 뭐 어떤 정신적인 문제라든지 우울증이라든지 여러 가지 이유들이 나오면서 이 여자에 대해서 이제 풀어줍니다. 그러고 나면은 해결을 해줘야겠죠. 그래서 뭐 어떤 정리 전문가라든지 혹은 뭐 심리 상담가라든지 이런 분들과 이야기를 통해서 이제 조금 더 나은 삶을 향해서 나아가는 모습을 보여주고, 마지막 에필에서는 이제 변화된 삶을 보여줍니다. 뭐 예능 프로그램에서도 한 연예인이 이사를 했어요. 그러면 그 이사한 집에 다른 친구 연예인이 찾아와서 식사를 같이 하죠. 하지만 이 모든 게 다 우연이 아니라 다 사전에 섭외가 되어 있다는 것입니다. 하물며 뭐 그 방송에서 지나가다가 그냥 들른 라면집에서 라면을 먹는 씬이 나온다. 그것도 당연히 우연에 의해서 들어가는 게 아니라 사전에 다 섭외가 되어 있는 것입니다. 이런 내용들을 촬영 구성 안에 다 담는 것이 중요하고, 이 구성을 좀 공부하고 싶다 하시는 분들은 뭐 예능이든 뭐 교양이든 그 텔레비전을 보시면서 한 장면과 다음 장면이 어떻게 연결되어 있는지, 이거를 이제 방송 용어로는 디졸브라고 많이 하는데, 이 디졸브가 어떻게 쳐지는지, 어떤 장면에 의해서 바뀌는지, 어떤 내레이션에 의해서 바뀌는지를 좀 자세히 유념해서 살펴보시면 결국에는 많이 보는 게 중요한 것 같아요. 뭐 다큐멘터리든 예능이든 또 유튜브든 여러 가지 내용들을 다양하게 보시면서 좀 재미있게 구성하는 방법, 그러니까 기승전결을 재미있게 짜는 방법에 대해서 고민하고, 꼬리에 꼬리를 무는, 물음표에 물음표를 무는, 호기심에 호기심을 끌고 가는 구성이 제일 좋은 구성입니다. 결국에는 이 구성이라는 게 얼마나 재미있게 사람을 포장하느냐, 상황을 포장하느냐에 있습니다. 그러니까 굉장히 사소한 것도 좀 포장을 잘하는 게 어떻게 보면은 방송 작가의 핵심이라고도 할 수 있어요. 그래서 이거를 재미있게 포장하느냐가 우리의 역할이겠고, 그 포장하는 기술이 바로 이 촬영 구성안에 녹여 들어가 있습니다. 그래서 촬영 구성안이 잘 나오면은 뭐 편집 구성안이 굳이 필요 없는 경우도 있고, 그 다음에 내레이션 대본 쓸 때도 굉장히 편하기 때문에 촬영 구성안은 좀 신경 써서 쓰시는 것이 되게 중요하다라는 말씀을 드리고 싶고요. 오늘은 이 방송 작가가 하는 일 가운데서 가장 중요한 구성에 대해서 간단하게 말씀을 드렸고요. 저는 또 다음 시간에 쉽고 재밌는 여러 가지 방송 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 추스!
It has been such a beautiful day. A beautiful day. A beautiful day. I'm waiting for the stars to show. I'm waiting for the fire to glow. Feet in the water, out of sleep. Let's burn one down and slowly disappear. Disappear.